नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ डिसेम्बर मास 10 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिशा विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन मंगलवार निर्धारित समयर 18 दिन पूर्व अनिर्दिष्ट काल मुलतवी होईछि। एही अधिवेशन समय विधायक मंत्री बाचस्पति एवं पूर्वतन विधायक मानक दरमा और भत्ता वृद्धि पाई संशोधित पारिश्रमिक बिल गृहीत होईछि, जेउथिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाईछि। एही बिल अनुसार आगकू प्रति 5 वर्षर थरे विधायक और पूर्वतन विधायक मानक दरमा भत्ता और पेंशन वृद्धि करा जिबार प्रावधान रही। कौनसी सिटिंग विधायक मृत्यु हेले तांको परिवार को 25 लाख टंकार सहायता राशि मिलिबो। वर्तमान एवं पूर्वतन विधायक मानकर दरमा और पेंशन उभय 90,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। बाचस्पति मासिक दरमा 40,500 टंकार 98,000 टंका को वृद्धि पाई। अधिवेशनर 11 दिन कार्यकाल मध्य 2025-26 आर्थिक वर्ष पर 17,440 कोटी टंकार अतिरिक्त व्यय मंजूरी बिल गृहीत होईछि। परवर्ती खबर, भारतीय जनता पार्टी पक्षर मंगलवार विभिन्न जिला पाई मोर्चा सभापति, जिला प्रभारी एवं अन्यान्य नाम घोषणा करा जायछि। अभिलाष पंडा को भारतीय युव मोर्चा सभापति एवं डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वाल महिला मोर्चा सभापति करा जायछि। राज्य भाजपा सभापति मनमोहन सामल अनुमोदन क्रमे 7 जन को मोर्चा सभापति, 3 जन को भाजपा सेल इंचार्ज, जन को ऑफिस सेक्रेटरी, जन को आईटी दायित्व एवं 37 जन को विभिन्न जिलार प्रभारी भावे दायित्व दिया जायछि। परवर्ती खबर, सरिला विधानसभार शीत अधिवेशन। विधानसभार गृह कार्य अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मुलतवी कले बाचस्पति। शीत अधिवेशन में मोट 11 दिन चलिला गृह कार्य। तेबे एथर विधानसभार शीत अधिवेशन बेस चर्चित थिला, कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा को संबोधित करथिले। विधायक माने केमिति आचरण व उच्चारण करेंगे से नहीं सचेतन कराइथिले। खाली एतिकी नुहे बरम अतिरिक्त बजेट उपस्थापना करथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। यह सह अनेक प्रसंगर शासक और विरोधी भी गृह में मुहांमुही हेबार देखा जाइथिला। खास करी विधानसभा शेष दिन में मालकानगिरी को नहीं कंपिथिला गृह। शून्य काल में मालकानगिरी निया प्रसंग उठाई सरकार को घेरी विरोधी। गृह में मालकानगिरी हिंसा प्रसंग उठाई सरकार उपर बर्षिले बीजेडी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई। कहिथिले एबे मालकानगिरी जलुची, आगकू आउ एक कंधमाल होबाकू जाउछि। अनेक घर पोड़ी दिया गलानी, जीवन गलानी, हेले आमे एठी बसी कार्यक्रम करुछे, लोक कौन कहिबे बोली प्रश्न करिसंती राजा स्वाई। परवर्ती खबर, आजिकाली सिजेरियान डेलीवरी संख्या बढ़िबार लागिछि। जदि नॉर्मल डेलीवरी चाहूछंती तेबे सरकारी हॉस्पिटल को जांतु बोली विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंगक लिखित उत्तर रे कहिसंती। स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती घरोई हॉस्पिटल रे अधिक हेउछि सिजेरियान डेलीवरी। 5 वर्ष रे राज्य रे मोट 30,08,383 प्रसव होईछि। सरकारी हॉस्पिटल रे सर्वाधिक 23,69,000 ऊर्ध्व प्रसव होईछि। सरकारी हॉस्पिटल रे 19,59,918 नॉर्मल डेलीवरी, 4,09,718 सिजेरियन डेलीवरी होईछि। घरोई हॉस्पिटल रे 1,48,242 नॉर्मल डेलीवरी होईछि। 4,90,505 सिजेरियन डेलीवरी होईछि बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर, मंगलवार बारवाटी स्टाडियम रे खेला जाइथिबा 5 मैच विशिष्ट टी20 श्रृंखलार प्रथम मैच रे भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण आफ्रिका को 101 रन बृहत व्यवधान रे परास्त करी कटक ठारे थिबा पूर्व रेकर्ड को भांगी देइछि। भारत एही आकर्षणीय विजय रो मुख्य नायक थिले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। आहतरू फेरी से मात्र 28 बॉल रे 59 रन विस्फोरक इनिंग्स खेली दल को 175 रन रे पहुंचाई थिले एवं पर गुरुत्वपूर्ण डेविड मिलर को विकेट नहीं थिले। भारत देइथिबा 176 रन लक्ष्यर पिछा करी दक्षिण आफ्रिका मात्र 74 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला। हर्षदीप सिंह और हार्दिक नेतृत्व में बॉलर माने श्रृंखलित प्रदर्शन करी प्रोटियास बैटिंग को संपूर्ण भांगी देइथिले। परवर्ती खबर, राज्य में मेगा पानीय जल प्रकल्प कार्य में विलंब को नहीं विधानसभा उद्वेग प्रकाश पाई। ठिका काम नहीं विभिन्न
କମ୍ପାନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଗୃହରେ ଏନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାମରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 653ଟି ଏଜେନ୍ସି ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସିକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବା ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଦୈନିକ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ଉପରେ ସିଧା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନର ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପିକନିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଜାଗୃତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାଗୃତି ସମ୍ପାଦକ କୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳକର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପିକନିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧୀନ ଡୁଡାମେଟାଲା ନଦୀ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଜବତ ଘଟଣା ପରେ ରାଖଲଗୁଡ଼ା ଏବଂ MV26 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ 18 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। RDC ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ MV26 ଗାଁରେ ପଶି ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ାଜଳା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର MV26 ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଥିବା ପ୍ୟାନେଲରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଟାଗଲା, ସେ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, CJIଙ୍କୁ ଚୟନ ପ୍ୟାନେଲରୁ କାହିଁକି ହଟାଗଲା? ଆମେ କ'ଣ CJIଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ? ସେ 2023ରେ ଏକ ଆଇନ ସୂଚାଇ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରକ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ରକ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶାଳଭଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲ ଫରେଷ୍ଟ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଅଟକି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରକ୍ଟି ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେଲା ଅଟକି ରହିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକାରୀ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଲା କଲରାପତରିଆ ବାଘ। ଅନୁଗୁଳ ରେଞ୍ଜ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ସେକ୍ସନ କରତପଟା ବିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘ। ଏହି ବାଘ ଶିକାର ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନୁଗୁଳ ରେଞ୍ଜ କରତପଟା ସେକ୍ସନ ଡିମିରିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାର ଫାଶ ବିଛାଇଥିବା ଡିମିରିପାଳ ଗାଁ ନିକଟ ଥଳମଳିଆ ନାଳ ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ବାଘ କୁଲାସିଙ୍ଗା ନର୍ସରୀ ଅଣାଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦୟଗିରି ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଉଦୟଗିରି। ସୋମବାର 4.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର 4.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ 6.8 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏଣେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ନ ପାଇ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ସଦରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଅଳ୍ପକ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ବରକୋଟ ମେଡିକାଲ ପଛପଟେ ରହୁଥିବା ଅନୁଲ୍ୟ ନାଥଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘର ସମ୍ମୁଖ ପଟିକ ତଳେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପରିବାର ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷରେ ପାଇବେ ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲୟାଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ରାୟ ବିରୋଧରେ ଅପିଲ କରିବାକୁ କେରଳ ସରକାର ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପି ରାଜୀବ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଛୁଞ୍ଚିତ କାରଖାନାଟିଏ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ବିଜେଡି ଅମଳରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫସର ଫାଟିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମହାନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ସ୍ଥାନ ଦେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲକର ଷାଠିଏବାଟି, ଗୋଖାଖଟି, ଅଖଡ଼ାଶାଳୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ସବୁଜ ଆମୋନିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନେବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବାର ସ୍ଥିତି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ଥିର ଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସ। ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ପିଟର କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଉଡ଼ାଣକୁ ନେଇ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରେସନ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କାମ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛୁ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛୁ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆମର 138ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସରକାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ କାମ କରୁଛୁ।